તો બજેટને લઈને વડાપ્રધાન મોદી પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે. ફિરોજી, उनके सशक्तिकरण की निरंतरता का बजट है. ये नौजवानों को अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है. इस बजट से शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी. ये मिडिल क्लास को नई ताकत देने वाला बजट है. ये जनजातीय समाज, दलित, पिछड़ों को सशक्त करने की मजबूत योजनाओं के साथ आया है. इस बजट से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी. इस बजट से छोटे व्यापारियों, एमएसएमईज को यानी कि लघु उद्योगों का उसकी प्रगति का नया रास्ता मिलेगा. बजट में मैन्युफैक्चरिंग पर भी बल है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बल है. इससे आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी और गति को भी निरंतरता मिलेगी. साथियों, रोजगार और स्वरोजगार के अभूतपूर्व अवसर बढ़ ये हमारी सरकार की पहचान रही है. आज का बजट इसे और सुदृढ़ करता है. देश और दुनिया ने पीएलआई स्कीम की सफलता देखी है. अब इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है. इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे. इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी. स्किल डेवलपमेंट और उच्च शिक्षा के लिए मदद हो या फिर 1 करोड़ नौजवानों को इंटर्नशिप की योजना, इससे गांव के, गरीब के मेरे नौजवान साथी, मेरे बेटे बेटी देश की टॉप कंपनियों में काम करेंगे. उनके सामने संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे. हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर्स बनाना है. इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है. इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा. साथियों, हम सब लोग मिलकर भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे. देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है. एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है. छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है. इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है. मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है.
ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। साथियों, ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो, एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान्स, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। साथियों, आज डिफेंस एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड स्तर पर है। इस बजट में डिफेंस सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। आज पूरी दुनिया में भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है और भारत में टूरिज्म के क्षेत्र में नई संभावनाएं बनी हैं। टूरिज्म क्षेत्र गरीब और मध्यम वर्ग के लिए कई अवसर लेके आता है। इस बजट में टूरिज्म क्षेत्र पर भी विशेष बल दिया गया है। साथियों, एनडीए सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को लगातार टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी वृद्धि का फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्स पेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। साथियों, देश के विकास के लिए भारत के पूर्वी क्षेत्र का संपूर्ण विकास पूर्वोदय के विजन द्वारा हमारे इस अभियान को नई गति, नई ऊर्जा मिलेगी। हम पूर्वी भारत में कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज, वाटर प्रोजेक्ट्स और पावर प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर विकास को नई गति देंगे। साथियों, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान है। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाने जा रहे हैं। इससे एक और छोटे किसानों को फल, सब्जियों, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे, बेहतर दाम मिलेंगे, तो दूसरी ओर हमारे मध्यम वर्ग के लिए फल, सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी और परिवार के लिए पोषण भी सुनिश्चित होगा। कृषि क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर बनना समय की मांग है। इसलिए दलहन, तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को मदद की घोषणा की गई है। साथियों, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई है। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा
ग्राम सड़क योजना 25,000 नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ेगी। इसका लाभ देश के सभी राज्यों के दूर दराज गांवों को मिलेगा। साथियों, आज का बजट नए अवसर, नई ऊर्जा लेकर आया है। ये ढेर सारे नए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। ये बेटर ग्रोथ और ब्राइट फ्यूचर लेकर आया है। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। विकसित भारत की एक ठोस नींव रखेगा। सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। તો વડાપ્રધાન મોદીએ બજેટ પર પ્રતિક્રિયા આપી તેમણે કહ્યું કે સમાજના દરેક વર્ગને શક્તિ આપનારું બજેટ છે, મિડલ ક્લાસને નવી તાકાત આપનારું આ બજેટ વડાપ્રધાન મોદીએ ગણાવ્યું। ખાસ કરી યુવાઓને નવો અવસર આપનારું આ બજેટ વડાપ્રધાન મોદીએ ગણાવ્યું છે। તો બજેટ બાદ તેમણે પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું કે આ યુવાઓને એક નવી તાકાત, નવી ઉર્જા આપશે। એમએસએમઈ સેક્ટર હોય કે પછી મહિલાઓ હોય, દરેક વર્ગને આવરી લેતું આ બજેટ આજે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। આ બજેટથી રોજગારીની તકોમાં વધારો થશે, તમામ વર્ગોને આ બજેટથી ફાયદો થશે તેવું વડાપ્રધાન મોદીએ તેમના સંબોધનમાં જણાવ્યું। બજેટમાં મેન્યુફેક્ચરિંગ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર ખાસ ફોકસ રાખવામાં આવ્યું છે। કૃષિ ક્ષેત્રને ધ્યાનમાં રાખીને આ બજેટ બનાવવામાં આવ્યું હોવાનું પણ વડાપ્રધાન મોદીએ તેમની પ્રતિક્રિયામાં જણાવ્યું। એટલે કે દરેક વર્ગને આ બજેટ નવી શક્તિ, નવી તાકાત, નવી ઉર્જા આપશે, બધાને સમૃદ્ધ બનાવતું આ બજેટ છે। ઉલ્લેખનીય છે કે બજેટથી દેશવાસીઓને ઘણી આશા અપેક્ષાઓ હતી અને આ બજેટ જાહેર થયા બાદ વડાપ્રધાન મોદીએ પ્રથમ પ્રતિક્રિયા આપી અને આ બજેટ પર તેમણે કહ્યું છે કે આ બજેટ દરેક લોકોને, દરેક વર્ગને આવરી લેતું છે અને દરેક વર્ગને નવી ઉર્જા, નવી તાકાત, નવી શક્તિ આપશે તેવું બજેટ આજે રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। સમાજના દરેક વર્ગને આવરી લેતું અને દરેક વર્ગને શક્તિ આપનારું બજેટ આજે રજૂ કરવામાં આવ્યું હોવાનું વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું। ખાસ કરી યુવાનો હોય, મહિલાઓ હોય, કૃષિ ક્ષેત્ર હોય, એમએસએમઈ સેક્ટર હોય, તમામ સેક્ટરને આ બજેટમાં આવરી લેવામાં આવ્યા છે। મિડલ ક્લાસને નવી તાકાત આપી છે આ બજેટે અને આવનાર દિવસોમાં નવી ઉર્જા દરેક વર્ગને આપશે તેવું બજેટ વડાપ્રધાન મોદીએ ગણાવ્યું છે। પરંતુ બજેટ બાદ સામાન્ય જનતા પણ અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ આપી રહ્યા છે અને બજેટમાં કંઈ ન હોવાનું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે। ઘણી બધી આશા અપેક્ષાઓ દરેક વર્ગને આ બજેટથી હતી, પરંતુ એ આશા અપેક્ષાઓ પૂરી ન થઈ હોવાનું પણ ક્યાંક પ્રતિક્રિયાઓ સામાન્ય જનતામાંથી પણ આવી રહી છે। તો બજેટની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે અને એક તરફ વડાપ્રધાન મોદી અને અન્યના તમામ નેતાઓ કહી રહ્યા છે કે દરેક વર્ગને આવરી લેતું આ બજેટ છે અને યુવાઓ હોય, મહિલાઓ હોય, મધ્યમ વર્ગ હોય, પગારદાર વર્ગ હોય, દરેક વર્ગને આવરી લેતું આ બજેટ છે। નવી શક્તિ, નવી ઉર્જા બજેટ આપશે। પરંતુ સામાન્ય જનતામાંથી જે પ્રતિક્રિયા આવી રહી છે તે પ્રતિક્રિયાઓ પણ જોવા જેવી છે, કારણ કે આ બજેટમાં કંઈ ન હોવાનું સામાન્ય જનતા પણ કહી રહી છે। આજે આપણે એ ચર્ચા કરવી છે, આ બજેટથી ઘણી આશા અપેક્ષાઓ દરેક વર્ગને હતી, પરંતુ શું એ આશા અપેક્ષાઓ આ બજેટથી પૂર્ણ થઈ છે? આ જ અંગે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે આપણી સાથે વિનોદ અગ્રવાલ જોડાયા છે, જેઓ પૂર્વ સીઆઈઆઈ અગ્રણી છે। આપણી સાથે ભરતસિંહ ઝાલા જોડાયા છે, જેઓ કૃષિ નિષ્ણાંત છે। તો આપણી સાથે કોંગ્રેસમાંથી હિરેન બેંકર જોડાયા છે અને પ્રશાંત ગઢવી વિશ્લેષક જોડાયા છે। તો આપણી સાથે પ્રોફેસર હેમંત શાહ ઇકોનોમિસ્ટ છે, તેઓ પણ જોડાયા છે। આ તમામનું સ્વાગત છે। પ્રોફેસર હેમંત કુમાર, પહેલા તમને સવાલ કરવા માંગીશ। આમ તો બધાને સવાલ કરવો છે, પહેલા તમને સવાલ, સીધો જ સવાલ એ છે કે બજેટમાં જે જાહેરાત થઈ છે આ બજેટ કેટલું સામાન્ય જનતાને ફાયદો પહોંચાડનાર છે, કેટલું નુકસાન પહોંચાડનાર છે? મને બહુ સ્પષ્ટપણે એમ દેખાય છે કે આ બજેટ મૂળભૂત રીતે લગભગ ચીલા ચાલુ છે। એનો અર્થ એવો થાય છે કે પ્રકારના વિકાસને માટે સરકાર પ્રયત્ન કરી રહી છે એ પ્રકારનો વિકાસ મને નથી લાગતું કે દેશમાં થાય। એક બીજો અગત્યનો મુદ્દો એ છે કે ગરીબોની ખરીદ શક્તિમાં વધારો થાય એવા પ્રકારની કોઈ પરિસ્થિતિ આ બજેટને પરિણામે ઊભી થાય એવું લાગતું નથી। જે કંઈ કામદારો માટે જાત જાતની યોજનાઓ કરવામાં આવી છે એ બધી કોને માટે છે? તો એ ઓર્ગેનાઇઝ સેક્ટર માટે છે।
એમણે એમ કહ્યું કે 2 કરોડ 1 લાખ એટલે 2 કરોડ 10 લાખ જેટલા કામદારોને એનાથી ફાયદો થશે, મંજૂર. પણ જે અસંગઠિત ક્ષેત્રના મજૂરો છે લગભગ 47 થી 50 કરોડ, એમને કશો લાભ થાય એવા પ્રકારનું કશું જ આ બજેટમાં દેખાતું નથી. આ એક હકીકત છે. સૌથી વધારે અગત્યની બાબત તો હું એ કહું કે શિક્ષણ નીતિ 2020માં મોદી સરકારે જાહેર કરી અને એમાં એમ કહ્યું હતું કે શિક્ષણ માટે જીડીપીના 6% જેટલું ખર્ચ કરવું જોઈએ સરકારોએ, અને એમાં 4% રાજ્ય સરકારો કરે તો બાકીના 2% અપેક્ષિત છે કે એ કેન્દ્ર સરકાર કરે. આ ચોથું બજેટ છે આ નવી નીતિ પછી. અત્યાર સુધીમાં માંડ 0.5% કરતા પણ ઓછું બજેટ એ શિક્ષણ માટે ફાળવવામાં આવ્યું છે. આ વર્ષે 1,26,000 કરોડ રૂપિયા જેટલું બજેટ શિક્ષણ માટે ફાળવ્યું. હવે આ જીડીપીના કેટલા ટકા થાય? તો 0.3% જેટલું બજેટ થાય. એટલે એક બાજુ નીતિ તમે એમ કહો છો કે અમે 2% જેટલું ખર્ચ કરીશું જીડીપીના, અને 4 બજેટ આવી ગયા એ પછી પણ તો પણ શિક્ષણ માટે એટલું ખર્ચ કરવામાં આવતું નથી. બહુ જ ઓછું ખર્ચ કરવામાં આવે છે. એટલે મને લાગે છે કે શિક્ષણ ને પછી એ શાળાઈ શિક્ષણ હોય કે કોલેજો અને યુનિવર્સિટીનું શિક્ષણ હોય એ ખાનગી ક્ષેત્રના હાથમાં જતું રહે એના માટે સરકાર સંપૂર્ણ પ્રયત્ન કરી રહી હોય એવું લાગે છે. આવું જ લગભગ આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં છે. તમે આરોગ્ય ક્ષેત્રનો આંકડો જુઓ તો તમને ખબર પડે લગભગ 90,000 કરોડ રૂપિયાનું ખર્ચ એ આરોગ્યને માટે કરવાનું છે. હવે આ કેટલા ટકા થાય બજેટના? બજેટ છે તે લગભગ 48 લાખ કરોડ રૂપિયાનું છે અને એમાં 90,000 કરોડ રૂપિયાનું ખર્ચ આરોગ્યના માટે થાય તો એ 2%થી પણ ઓછું થાય. હવે 2017માં મોદી સરકારે આરોગ્ય ક્ષેત્રની નીતિ બહાર પાડી છે, નેશનલ હેલ્થ પોલિસી, અને એમાં એવું કહ્યું છે કે અમે બજેટના 8% જેટલું ખર્ચ કરીશું. તો આ બજેટના 8% જેટલું કેવી રીતે થયું? આ તો 2% કરતા ઓછું થયું. જીડીપીના 2 થી 2.5% જેટલું ખર્ચ કરવામાં આવશે એવું કહ્યું આરોગ્યના સંદર્ભમાં. તો આ તો જીડીપીના 0.2% જેટલું ખર્ચ થાય. 2% નહીં પણ 0.2% જેટલું ખર્ચ થાય. એટલે શિક્ષણ અને આરોગ્ય સરકારની પ્રાથમિકતામાં છે જ નહીં, અને એ ખાનગી ક્ષેત્ર ઉપર નાખી દેવા એવી સરકારની મનસા છે એ બહુ સ્પષ્ટપણે આ બજેટમાં દેખાય છે. ઓકે. વિનોદભાઈ, કોર્પોરેટ જગત આ બજેટને કેવી રીતે મૂલવી રહ્યું છે? ખરેખર જે આશા અપેક્ષાઓ કોર્પોરેટ જગતની હતી તે પૂરી થઈ છે ખરી? આપણે જ્યારે વડાપ્રધાન સાહેબે જ્યારે ત્રીજી ઇનિંગ સ્ટાર્ટ કરી છે અને જે એમને છેલ્લું ઇન્ટરીમ બજેટ આપ્યું છે એનું એક એક્સટેન્શન કહેવાય. જે વિઝન સાથે એમને જે ઇન્ટરીમ બજેટ આપ્યું હતું એનું એક્સટેન્શન છે, પણ એની અંદર પ્લગ એન્ડ પ્લે વસ્તુઓ આ વખતે આપવામાં આવી છે. અને કોર્પોરેટ જગતમાં પર્ટિક્યુલરલી એમએસએમઈને ઘણી બધી વસ્તુઓ આપવામાં આવી છે, કારણ કે એ જે ડિમાન્ડ હતી એમએસએમઈની કે કારણ કે એમને સ્ટ્રેન્થન કરવું જરૂરી છે જો દેશની ઇકોનોમીને 5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમીની સુધી પહોંચાડવામાં આવે. અને જ્યારે ગ્લોબલ વેલ્યુ ચેનમાં આપણે આગળ વધવું છે તો એમએસએમઈની રિક્વાયરમેન્ટ બહુ જ સ્પેસિફિક હોય છે. એમએસએમઈને સૌથી વધારે ક્રેડિટ જોઈએ, લિક્વિડિટી જોઈએ. એના માટે એક્સપાન્શન કરવા માટે એ લોકોને ફંડ જોઈએ. એના માટે આ વખતે પહેલી વખત સરકારે કોલેટરલ ફ્રી મશીન પરચેસ માટેની સ્કીમ આપવામાં આવી છે. આપણે જે CGTSME હતી અત્યાર સુધીમાં એ ખાલી વર્કિંગ કેપિટલ માટે હતી. એને લીધે આપણે નવા પ્રોજેક્ટ અટવાયેલા હતા આપણે એમએસએમઈઝ માટે. તો આ વખતે હું માનું છું કે જે રીતે આ સ્કીમ આગળ વધશે એ રીતે નવા પ્રોજેક્ટ આપણને જોવા મળશે. એ રીતે આપણી જે મેન્યુફેક્ચરિંગ કેપેસિટી એ વધશે. અને જે રીતે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની વાત કરવામાં આવી છે કે જે 500 મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી છે એની અંદર આપણે જે સ્કિલ સેટ જે આપણે યુથને એક ટ્રેનિંગ મળશે એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે એફડીઆઈની વાત કરીએ તો પહેલી વખત એફડીઆઈ ઇન્ડિયન રૂપીમાં એ લોકો એલાવ કરવાની વાત કરી છે, જે એક બહુ મોટી વસ્તુ છે કે આપણે ઇન્ડિયન રૂપીને આપણે વર્લ્ડવાઇડ આપણે આગળ વધારી રહ્યા છે, આગળ ખપાવી રહ્યા છે. તો જે કન્ટ્રી આપણા ઇન્ડિયન રૂપીને એઝ એ મ્યુચ્યુઅલ કરન્સી એક્સેપ્ટ કરી રહ્યા છે ત્યાંથી એફડીઆઈ વધવાના ચાન્સીસ છે. એના સિવાય પણ જે ફોરેન કંપનીઝ હતી એમનું જે ટેક્સ છે એ 40% થી 35% કરીને એક ડોમેસ્ટિકને એટ પાર લાવવામાં આવ્યો છે. તો હું માનું ત્યાં પણ એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધશે.
એને સિવાય પણ આપણે જોઈએ કે એગ્રીકલ્ચર પ્રમાણે એગ્રીકલ્ચરમાં જે નવા એ લોકોએ જે ઓઇલ સીડ્સને આપણે જે વેલ્યુ એડેડ પ્રોડક્ટની વાત કરવામાં આવી છે એનાથી પણ એક એગ્રીકલ્ચર બેઝ ઇન્ડસ્ટ્રીને આગળ વધશે અને આપણા એક્સપોર્ટ્સ જે છે જેમ કે પર્ટિક્યુલરલી આપણે સોયાબીન કે સનફ્લાવર ઓઇલ કે સિસમી ઓઇલ છે જે વર્લ્ડ વાઇડ આપણે અર્જેન્ટિના કે યુક્રેન યુદ્ધ પછી જોયું કે જેની અછત ઊભી થઈ હતી તો આપણે નોટ ઓનલી ડોમેસ્ટિક માર્કેટ સ્ટ્રેન્થન થશે પણ એનાથી ઘણું બધું એક્સપોર્ટ એટલે પણ બજેટ વધશે. સારું લાગી રહ્યું છે આપને કુલ મળીને budget? ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માટે ઘણું સારું છે. જે પર્ટિક્યુલર એમએસએમઈઝને જે લિક્વિડિટી જરૂર હતી એ આ બજેટ પૂરું પાડશે. ઓકે ભરતભાઈ, 10 વર્ષ પહેલા જે જાહેરાતો થઈ હતી, જે વાતો થઈ હતી, ખાસ કરી કૃષિ ક્ષેત્રે ખેડૂતો માટે કે બમણી આવક કરવાની વાતો અને જે મોટી વાતો કરવામાં આવી હતી, આ બજેટથી એ ફૂલફિલ થશે એવું લાગે છે ખરું આપને? બજેટનું પીઠે મોટું ઢોલ અંદર ચાલે પોલામ પોલ. આંધળી ભેંસ હોય અને મોઢું ઘસે એટલે ઘસાઘસ કરે એટલે એને ખજવાર ઓછી થાય પણ ખજવાર મટ્યા નહીં. આ દેશના ખેડૂતોના આપઘાત અટકાવવા 2017ના રોજ નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટ ચિંતિત બનતા કીધું હતું કે કેમ નથી બનતી કૃષિ નીતિ. ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સ્પષ્ટ કીધું હતું કે દેશના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા કેન્દ્ર સરકાર ચિંતિત છે. આજે દુઃખ સાથે કહેવાનું છે કે એક પણ સમગ્ર ભારત દેશના એક પણ સર્વે નંબરમાં ખેડૂતોને ઉત્પાદન વધે અને ખેતી ખર્ચ ઘટે એવી નાણાકીય જોગવાઈમાં એક પૈસાની બજેટમાં નથી. જ્યારે 3 કૃષિ કાયદાનું સમાધાન થયું ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સ્પષ્ટ કીધું હતું કે સ્વામિનાથન કમિશનની ભલામણ મુજબ મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઇસના ભાવ બનાવવા માટે કાયદો બનાવવા આવશે. લઘુત્તમ ટેકાના ભાવ સમગ્ર દેશમાં કે રાજ્યમાં કોઈ બી જે કૂવામાં ધક્કો દેવાના જે ભાવ આપે છે એ ભાવ ખરીદી કરવા માટે પણ 3% એની ખરીદી કરવા માટે જોગવાઈ નથી. તો મારા મત પ્રમાણે હું સ્પષ્ટપણે માનું છું કે ખેડૂત વિરોધી, માનવ વિરોધી અને મનુષ્ય વિરોધી આ બજેટ છે. આ બજેટમાં ભારતના બંધારણે આપેલી સેવાઓને સગવડતા માટે એક પણ પૈસો નથી. તમે કોને આરોગ્ય મફત આપશો? તમે શિક્ષણને લોન આપશો પણ મારા દીકરાને ભણવા માટે તમે કોલેજો નહીં આપો તો તમે કયા? ભારતીય સંવિધાન તો વાંચો. આ સીતારામજીનું મેં ત્રીજી વખત બજેટ વાંચ્યું પોથીમાં રીંગણા જેવું. પણ તમારે પહેલા સંવિધાન વાંચવું જોઈએ કે 1947માં ભારત આઝાદ થયો ત્યારે નક્કી કર્યું હતું કે આ દેશની જનતાના ટેક્સનો પૈસો આવે. પહેલા સૌપ્રથમ દેશની સુરક્ષા, પછી શિક્ષણ, આરોગ્ય અને રોજગાર. તેમ છતાં આપણા દેશ કે રાજ્યમાંથી દેવું નહોતું. અત્યારે આપણે 50 લાખથી વધારે જીએસટી આપી છીએ. સવારમાં ચા પીઓ અને રાત્રે સો ત્યાં સુધી સાહેબના ખીચામાંથી ઓછામાં ઓછા 200 થી 250 રૂપિયા ટેક્સમાં જાય છે. તેમ છતાં એમનો કે મારો દીકરો મફત ભણી નહીં શકે, એમના પપ્પા કે મારા પપ્પાને આરોગ્ય સેવા મફત મળી નહીં શકે. તો શા માટે આપણે વિકાસનું પીઠી મોટું ઢોલ અંદર ચાલે પોલમ પોલ આ બધું ગપાટા છે? આ દેશની ધરતીને વેચીને વંદે માતરમ કહેવાની વાત છે. ઓકે, તો અલગ અલગ વર્ગોની ક્યાંક ખુશી ક્યાંક નારાજગી જોવા મળી રહી છે. આગળ પણ મહાનુભાવો પાસે જાણીશું કે બજેટને લઈને તેમના મંતવ્ય શું છે. અને એક તરફ વડાપ્રધાન મોદીએ તો યુવાઓ માટે, મહિલાઓ માટે આ બજેટ છે નવી ઉર્જા આપનારું ગણાવ્યું છે, પરંતુ ખરેખર શું આ બજેટ મહિલાઓ, અલગ અલગ વર્ગોને નવી ઉર્જા આપશે તે અંગે પર ચર્ચા કરીશું. આ ડિબેટમાં આગળ વધીશું, પરંતુ રોકાઈશું એક વિરામ માટે.